امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اسلام آباد میں غزہ مارچ کی تیاریاں روکنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ نگران حکومت اور ادارے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ کے بعد کیا اب اسرائیل نوازی بھی ان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں رہی؟ امیر جماعت اسلامی کا گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی فوراً رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ شروع کیا ہے۔ ہم نے ان کی امت کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ ہمیں افسوس ہے 20 دن مسلسل بموں کی بارشیں اور بارود کی آگ میں غزہ جلتا رہا ہے اور اقوام متحدہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا۔ 21ویں دن اجلاس ہو گیا، اسرائیل نے جنگ بندی کی بجائے غزہ پر زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے مظلوم بھائیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کل اسلام آباد میں 2 بجے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں الحمدللہ جاری ہے۔ انتظامیہ سے بھی بات کی اور آج 12 بجے انتظامیہ نے ہمارے جلسے کی جگہ کو دیکھنا تھا۔ 12 بجے فوراً بعد انتظامیہ نے ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کیا اور لاؤڈ سپیکر لگنے تھے تو اس کو اٹھانا شروع کیا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے احتجاج میں امریکہ کا نام یا امریکی سفارت خانے کا نام کیوں لیا ہے۔ ہم اس لیے امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ امریکہ بھی کلم کلہ اس دہشت گردی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، وہ تبکی دے رہا ہے۔ تو میں شاباش دیتا ہوں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کو کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں برملا کہا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں، ہم ان کے درد کو محسوس کریں، اس لیے کہ ہم ایک امت ہے۔ 9 مئی واقعات پر شمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی سے جیل میں تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ کین گجرانوالہ کی پولیس نے اڈیالہ جیل میں شمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی سے الگ الگ تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق پولیس ٹیم نے 1.25 گھنٹے تک چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی سے تفتیش کی۔ اور استحکام پاکستان پارٹی کا جہانیہ میں سیاسی پاور شو، عبدالعلیم خان نے کہا کہ 2018 میں اقربا پروری کا نیا پاکستان بنا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب کو بزدار کا تحفہ دیا، 300 یونٹ تک گھریلو صارفین، 12 ایکڑ تک کے کسانوں کو بجلی مفت دینے کا اعلان کیا۔ موٹر سائیکل سواروں کو بھی آدھی قیمت پر پیٹرول دیا جائے گا۔ جہانگیر ترین کی نام لیے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے 10 سال محنت کی، افسوس کے خواب پورا نہ ہو سکا۔ جب وزیر اعظم کی کرسی مل گئی تو ہمیں ایک ایک کر کے ہٹا دیا گیا۔ نفرت اور انتقام کی سیاست کو ختم کرنا ہے، اکٹھے ہو کر ملک کی ترقی کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ 2018 میں جب الیکشن ہوتا ہے تحریک انصاف جیتتی ہے اور اس وقت کے چیئرمین صاحب تحریک انصاف کے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک نیا پاکستان ہی بن جاتا ہے۔ کون سا پاکستان بنتا ہے؟ پاکستان بنتا ہے اقربا پروری کا، کرپشن کا، بے ایمانی کا، لوٹ مار کا۔ کیا کہتے تھے وہ؟ ہم نے شوکت خانم بنایا ہے، ہم نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے۔ شوکت خانم تو آپ نے بنایا تھا، اس میں اہل مینجمنٹ رکھی تھی، ایماندار لوگ رکھے تھے۔ افسوس وہ کوشش جو ہم نے 8 سال لگاتار جہانگیر خان کے ساتھ مل کے کی تھی، ان خوابوں کو اپنے سامنے چکنا چور ہوتے دیکھا ہے۔ 10 سال پہلے ہم لوگ ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور سارا پلان تیار تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی بھر گئی تو ہم سب کو ایک ایک کر کے کام کرنے والے لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ آئی پی پی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جس جذبے سے ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہ کام پورا نہیں ہو سکا۔ اور بڑے بڑے وعدے کرنے والے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ جھوٹا اعلان کیا، نہ کبھی جھوٹا وعدہ۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ قرضہ ملنے پر بے شرمی سے بگلے بجاتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ان چوروں سے جان چھڑوانا ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا کہ تمام سیاسی لیڈرشپ کو قریب سے جانتا ہوں، ان میں کوئی عوام کا ہمدرد نہیں ہے۔ ہم جو یہاں پر آئے ہیں، جو پارٹی بنائی ہے، اس سوچ سے بنائی کہ یہ سارے لوگ، یہ جو ساری پارٹیاں میں نے نزدیک سے دیکھی ہیں، میں ان سارے لیڈرز کو اتنا جانتا ہوں جتنا کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے کہ بھائی اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے، ڈالر کیسے آئے گا، کارخانے کیسے لگیں گے، روزگار کیسے پیدا ہوگا۔ بس صرف قرضہ لینے،
कर्जा लेकर तुम तो डबो रहे हो, पाकिस्तान तो डूब रहा है। हमें जो कर्जे दिए जाते हैं शराइत के साथ दी जाती है। ये जितना ये कर्जा लेंगे उतनी बिजली महंगी होगी, गैस महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, टैक्सेस लगेंगे। मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की तरक्की तो वफाक से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ को 2017 में साजिश के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया। मियाँ जावेद लतीफ़ बोले 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी अवाम ने साबित कर दिया कि वो नवाज शरीफ के साथ हैं। लाडला बोलने वाले हमारा मुंह ना खुलवाएं। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ को लाडला कहने पर नून लीगी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2018 में इमरान खान का तजुर्बा करके मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाया गया। जो जमातें ये शिकायत कर रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मैं समझता हूँ कि ये शिकायत तो मुस्लिम लीग नून की थी कि जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड 2017 में नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के ज़रिए नाअहल करके वज़ारत उज़्मा के मनसब से और इंतखाबी सियासत से आउट करके मुस्लिम लीग नून को लीडरलेस करके मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी अवाम ने साबित कर दिया कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। हमें गारंटी वोट और आइन से है। हमें गारंटी सिर्फ और सिर्फ वोट से है, हमें गारंटी सिर्फ और सिर्फ आइन से है। आज हमें कहते हैं कि आप वोट को इज्जत दो कहा गया, आपका बयानिया कहा गया, हमें ताने दिए जाते हैं। तो फिर सुनो, वोट को इज्जत आइन के एहतराम में है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। साबिक वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान पर दिखाई जाने वाली फिल्म की स्टोरी एक ही है। 2018 में वहां चेयरमैन पीटीआई थे और आज उनकी जगह नवाज शरीफ आ गए हैं। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये फैसला होना चाहिए कि नवाज शरीफ और अदालती प्रोसेस में से गलत कौन था। हमीद सुमरो की रिपोर्ट। बिलावल हाउस कराची में पीएसपी, एमक्यूएम और पीटीआई समेत दीगर जमातों के कारकुनान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी का जहाज भी तैयार खड़ा है। मीनार पाकिस्तान पर दिखाई जाने वाली फिल्म की स्टोरी एक ही है। 2018 में चेयरमैन पीटीआई थे, आज उनकी जगह नवाज शरीफ आ गए हैं। ये 2018 था तो इमरान खान था, आज 2023 है तो नवाज शरीफ है वहाँ पे। तो ये मीनार पाकिस्तान और वहाँ पर जमा किए जाने वाले लोग और प्रोटोकॉल और सब आप देख रहे हैं, तो ये फिल्म एक ही है। इसका नाम बार बार बदल के जो है ना हमें दिखाया जाता है। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मलीर सऊदाबाद में पार्क के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे। ये फैसला होना चाहिए कि नवाज शरीफ और अदालती प्रोसेस में कौन गलत था। कि मियाँ नवाज शरीफ 2017 में गालिबन डिस्क्वालीफाई हुए, अदालती फैसले के बाद डिस्क्वालीफाई हुए। जिस अदालत ने उनको कन्विक्ट किया उसकी निगरानी एक मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे थे। तो या तो मियाँ साहब गलत थे या वो प्रोसेस गलत था। मेयर कराची ने मजीद कहा कि 2008 हो या 2018 पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, लेकिन तमाम साजिशों के बावजूद भी सिंध की अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शारका कमाल के साथ हमीद सुमरो, CNN कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को मरदमशुमारी में सही नहीं गिना गया। MQM अपना मुतालबा लेकर कल लियाकताबाद में मैदान सजाएगी। हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार गिरने का खतरा है। राशिद सिद्दीक रिपोर्ट करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत कराची के इलाके लियाकताबाद में जलसे की तैयारियां। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जलसा गाह में तैयारियों का जायजा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची को कबूल न करने वाले कराची के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद तलब करते हैं। शहर वालों से जजिया लिया जाता है, हमें जजिया वाला ही डिक्लेयर कर दें। पाकिस्तान को बचाने की पहली किस्त कराची को बचाना है। इस शहर को पीछे की तरफ धकेलने वाले, दीवार से लगाने वालों को अंदाजा हो गया है कि हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार के गिरने का भी खदशा है। और उनको पता है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है
तो सबसे पहले कराची को बचाना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दी। अब हुकूमत और रियासत हमसे कुर्बानी तलब ना करे। निगरां हुकूमत का भी कोई निगरां है। सूबाई हुकूमत अपनी जानिबदारी साबित करे, वरना इंतखाबी नताइज कोई कबूल नहीं करेगा। कि निगरां हुकूमत आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में अपनी गैर जानिबदारी का सबूत दे, वरना ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसके नताइज को तस्लीम करने में हर एक को दुश्वारी होगी। उन्होंने कहा कि लियाकताबाद वालों को दिल का हाल सुनाने और उनके मसाइल सुनने के लिए मैदान सजाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुर्तुजा के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। नाज़रीन, 27 अक्टूबर पर 1947 के भारतीय इक़दामात के हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स, मलेशियन स्कॉलर्स, सियासतदान, कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद आदिल ने सदर पाकिस्तान का पैगाम पढ़कर सुनाया और फर्स्ट सेक्रेटरी सुगरा हबीब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम सुनाया। मलेशियन स्कॉलर जमालुद्दीन शम्स और प्रोफेसर डॉक्टर कमर जमान ने कहा कि कश्मीर के साथ यकजहती के लिए आए हैं क्योंकि कश्मीर हमारे खून में शामिल है।